The Ashraful Madaris Madrasa has 14 branches for girls across Kunduz province, most in the city itself. But its clerics want to expand across the whole of Afghanistan, and every ceremony or gathering is a chance to spread the word. ولسوالی انگیقله یک دستاربندی هست. تقریبا در حدودی چند نفر از بچه‌های مسلمان حافظ قرآن شدن، حفظ قرآن کردن به خاطر فراغتی از آنها. This time, Abdul and Sirajuddin are travelling out of the city and into the countryside. Territory almost entirely controlled by the Taliban. دروازه کم مگه؟ دروازه کم. دروازه کم. آراما؟ بیناش هست ترانه؟ Many hundreds have come. The women are in a separate compound where we're not allowed to film. Sirajuddin Obadi hopes to encourage more of the villagers to send their children to study at their madrasas. فرزندانتان در اعماق قلب فرزندانتان محبت رسول الله جای داره تا جایی که کار در گلونش مانده شد بگید الله الله. وظیفه بعد از اینکه فرزند مسلمان قرآن را فرا میگیرد، پدر مسلمان وقتی که قرآن را فرا میگیرد، ارباب مسلمان وقتی که قرآن را فرا میگیرد، رئیس جمهور مسلمان وقتی که قرآن را فرا میگیرد، بعد از آن بر دیگران میرساند و سپس این را نشر بکند، انتشارش بده از طریق رسانه ها، از طریق قلم، از طریق زبان، از طریق بلندگوها، لاسپیکرها، رادیوها، تلویزیونها، از طریق ایجاد مدارس و خانه هایی که درس قرآن میشوند، این را بر مردم پخش میکند و نشر میرساند. But there are voices fighting against what they see as a tide of fundamentalism. 200 miles away in Kabul, women have come from all over Afghanistan to this conference to protect women's rights. MP Fawzia Kufi was appointed the first female deputy speaker of the Afghan parliament in 2005. It was a huge change, of course, for women, not only for women who were in the parliament, but for women that the women parliamentarians' decision made an impact. So it was an extraordinary moment, especially after 33 years of conflict. Now they fear that they will lose the rights they fought for decades, and that the growth of private Islamic madrasas for girls is becoming a major threat. As we have seen during Taliban time, their interpretation of Islam is absolutely different from mine as a Muslim woman, for instance, when it comes to girls' education. Any other school or madrasa need to be controlled, need to be if they're not responsible, if they're not reporting, they have to be closed down. Afghanistan was not always like this. In the 60s and 70s, women in Kabul wore Western clothes. The traditional Afghani blue burqa was a matter of choice. Women gained the vote and began to enter politics, and elementary education, even in rural areas, was standard. Today, the picture is very different. Around a third of officially registered schools across the country do cater for girls and teach a range of subjects. But these schools are regularly targeted by the Taliban and other armed groups. Teachers and pupils are attacked and killed, buildings bombed or burned down. In the name of kind Allah, my father is a carpenter. Our carpenter is Afghanistan. Your pen is read. The teacher is very
Here at the Nahar Toop School in Mazar-e Sharif, there are around 1,000 girls and boys. From the age of 12, girls are taught in separate classes. روزانه یا 6 مضمون یا 5 ساعت هستن. صنف 6 است 5 ساعت است. 5 مضمون میخوانند که از 12 الی 4 نیم تایم است. 45 دقیقه تنظیم کردیم ساعت را و در هر هفته 2 ساعت یا قرآن شریف میخوانند، 5 ساعت ریاضی میخوانند، 5 ساعت دری، 5 ساعت پشتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. در مکتب که مردهای نامحرم میآید، روها باز است، حلقه پایان است، چون اسلام اجازه نداده. دخترای مدرسه را مراعات میکنه الحمدلله. دیگه آمدیم سر از که مزاحای بیجا که امرای بعضی استادا میشه مرده هست، الحمدلله دخترای مدرسه را مراعات میکنه چون اسلام اجازه نداده. چرا کارایی که میکنه و آمدیم سر از که چون شیطان است نه. Back at Ashraful Madaris in Kunduz, the older girls are being trained to teach the younger students and work in the smaller branches of the madrasa. استاذای دیگه الحاقی که داریم، یک استاد مرد به عنوان از معلمین قرآن برای ترجمه و ذهن سازی و اصلاح سازی وجه میرن صبحی این کار میکنه. برن دخترایی که با ما صنفای بالا را میخونه، امیو باز میره به او دیگه الحاقی ها صنفای پایین درس میده. عمله هست سوزکی است که خود در انتقال میده. در حدود 120 استاد خود دخترها هست و استادای مرد در حدود 35 تا است. The clerics make frequent visits to every branch of the madrasa across Kunduz province. Abdul Khalik is responsible for the financial side of the operation. The wage bill adds up to thousands of dollars a month for the 155 teachers he employs. در جاهای مختلف اگر امام جمعه هستن و یا اینکه مسجدها دارن و یا اینکه یک درآمدی اولی دارن، برای از اونها 2,500 تا 3,000 و بعضی استادای ما که هیچ درآمدی دیگه نداره در مجموع در مدرسه زندگی میکنه، برای از اونها تا 9,000 برشان معاش داریم. همین ایجاد هم تو مدرسه را یک چیز میتن سیاسی برش میتن، همچون موضوعات برای اینا درس میتن و حتی پول از بعضی همچون گروپ ها مثل طالبا اینا برای اینا کمک میشه. چی هست؟ واقعیت خو اصلا نداره. اهداف کسایی که همچون توطیه را اندازی میکنن، اهدافشون به خاطر یک نسبی حجاب و یک نسبی زندگی اسلامی که در وجود دختران مسلمان می آید، تقاضای از اونایی است که امی پروسه را خنثی بکنه و جامعه اسلامی را بدنام بکنه به نامهای مختلف و به تاپه‌های مختلف. On the outskirts of the city, Abdul Khalik is visiting the most recent school they've opened in Kunduz. He insists there was no outside funding involved. بله، اینمی جامعه حفصه الحاقه اول جامعه الصالحات، بخش جامعه اشرف المدارس این آسیاش است. طریق خریده شدن از این است که خود دخترها در مرحله اولی زیور آلات و مسائلی بعضی طلا و انگشتر و گوشواره و چیزها را با هم جمع کردم. فاصله داره، حالی میریم میبینیم جاهایی که استادان میشینن و درس میدهن، جای از اینها جدا میباشه و جای دخترها جدا. و اینی الحمدلله فعلا استاد ما 6 تا پرده هست، ولی فعلا استاد 6 تا درس گفته ساده و طرف دختران است درس گوش گرفته ساده. تلاش ما ای است که مکمل از خود خانه ها، از خود مادرها و از خود دخترها استادای باشه، اونا بتونن که برنامه‌های دینیشان خودشان به شکلی به خاطر الحمدلله در مکاتب ولایت کندوز هم مکمل زنها وجود داره که درس میتیه. تنها در بخش پاهنتون ما مشکلات داریم و ایرم در فکرش هستیم که خدا اگر بکنه بخش پاهنتونی ما شکلی ساخته شود که مکمل 100% اسلامی و مطابق قرآن از خود خواهرها و مادرها استادای باشه و اونا رو پیش بریم. باز میشه انسان‌های کنونی
بعد از حضرت آدم علیه السلام میشیم. ما قبل از تاریخ میشیم. The Azimi family are devout Muslims themselves. Zagul's father was an imam. اسلام هیچ وقت زن در عرصه فعالیت در عرصه اجتماع در هر عرصه‌ای که باشه، وقتی که اجتماع میگیم دو اجتماع اقتصاد هست، دو اجتماع سیاست هست، دو اجتماع هر بود کاریش وجود داره. کدام مشکلی نیست به حساب در اردو رفتنش یا در دکتر شدنش یا در ژورنالیست شدنش. یک آرزو است. این آرزو هم از طریق خداوند به بنده ها داده میشه. یک آمالی است که خداوند به قلب انسان میندازه. فکر نمیکنم که اسلام عزیز ما کار با زن در اجتماع را کدام مشکلی باشه، کدام ممانعتی داشته باشه و گفته باشه که نه زن هیچ حق نداره بیرون برای. و پیشتر هم گفتم وقتی که میگفت از ابتدا میگفت زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت که Zagul has ensured her daughters have a more diverse education so they can choose the career they want and play a full role in society. 19-year-old Mina wants to be a journalist. دختر که درس بده بدین یک تلاشی کنه. بعضی میگن خانم پلیس نباید باشه. همینطوره که تلاشی کنه. زیادی کس از طریق چادری میارن داخل ولایت یا ولسوالی هر جا انتحاری میکنن. اگه خانم نباشه شاید او خود خانم بشماره نه تلاشی نکنه نفهمه که انتحاری است. باز قسمی خواهم اولاد امو مدرسه‌ای میموره، امو بچه امو مدرسه‌ای میموره. جامعه نمیشه بدون زن. هیچ امکان نداره. At university, her sister Tina mixes with students of both sexes. She refuses to wear a burqa or hijab. در رشته تاریخ میخوانم. سال اولم خلاص شد، سال دوم در حال شروع شدن است. چند نفر از صنفتان شما؟ در صنف تقریبا ما 50 نفر هستیم که از طبقه اوناس فقط خودم هستم. دیگه تمامش برادرایم از صنف مرد هستن، از طبقه ذکور هستن. But Tina's real ambition is to join the army like her grandfather and uncles and become a general. Despite her mother's support, her father has now forbidden it. رواجی را قبول نمیکنه که بری بیرون. از این لحاظ که در افغانستان زندگی میکنم بسیار رنج میبرم. در حالی که کشورم از دوست دارم، بسیار دوست دارم. از خاطر کشورم، از خاطر آبادیش، از خاطر امید زنای رنجیده میخوایم برم جنرال شم، خودم به اثبات برسانم. من بچه تربیت شدم، باز وقتی کلان شدم با اعتماد به نفس ها، با آزادی ها، یک دفعه که چیزی را خواستم با دوج مرا قید ساختن، با من بسیار رنج کشیدم. چرا از اولی تو آزاد مرا تربیت کردن که بعدا نماندن من با آرزویم برسم. یک دفعه تمام آزادی ها را بالای من بسته کردن، بازی مرا رنج میده. Her father feels the army would be too dangerous for his daughter. But despite her disappointment, Tina reserves her real anger for the way she believes her country is being taken over by extremists. این کشور نیمه مسلمان است. این همه تعیین میکنه. توبه خدایم توبه. کاراشان به مسلمان نمیمونه. غیبت، دروغ، پشت دختر مردم گپ زدن، این تجاوزایی که به ضد دخترای بیچاره میشه، این نامبدی ها، این سربریدن ها، این شلاق زدن ها، این که رسم و رواجای بیجا که دختر خوش داشت نداشت در سن خورد آرسی میکنه، بسیار به ضد دخترها طبقه اوناس بسیار رنجا هست. این شما میفهمین، من میفهم. Life for women in Kabul may be a little easier. Many middle-class families move here so that women can work and their daughters can go to university without fear of reprisals. Women's rights campaigner Mahbouba Sarraj was born here. Imprisoned when the Russians invaded, she was then forced to leave the country. She felt compelled to return when she saw how women were being treated under Taliban rule. One of her greatest concerns today is the threat posed by unregistered girls' madrasas. You educate your girls, you not only tell them about, what is the Islamic laws or, the rules and regulations in Islam, but you teach them about everything else. You teach them about science, you teach them about history, you teach them about geography. But then again, Afghanistan, don't forget, is an Islamic country. When things like this, when there is, like madrasas or when there is Ashraf al-Madaris in here that they are teaching, the rules and regulations and about Islam, there is not much
that you can really do and say and stand up and say, well, this is not correct, because automatically you will put yourself and everybody that is talking about this in such a danger. They can kill you because of things like this, easily. We approached a number of families who took their children out of Ashraf ul-Madaris and all said they were too scared to appear on camera. Such fears make it difficult for officials to investigate who is behind these madrasas. As far as they are concerned, this is not hurting anybody, this is not doing anything to anybody, this is just teaching about Islam to the girls. But go into the community, then what they are going to be? Are they going to be the ones that they will take away the right from the rest of the women and they will not allow them to even breathe? In Kunduz, the message is being spread ever further. Every Thursday, around 2,000 older girls and women come to Ashraf ul-Madaris to learn more about Islam. ببین ما پنجشنبه هم چون کلاس هایی داریم و در ضمن ازی برای دیگر خواهرها و مادرایی که از جاهای دور میان ما پنجشنبه ها یک بیان اصلاحی داریم. اصلاحی یعنی در رابطه با نماز، در رابطه با روزه، خوف خدا، آخرت، ثواب، حق والدین، حق پدر و مادر، حق همسایه صحبت میشه. نمیفهمیدیم، حالا اینجا آمدیم کلش یاد گرفتیم. دیگه از شوهرش زیاد مراقبت کنه، در عروسی‌های غیر قانونی نره، موسیقی و چیزا باشه، برنامه را هم نگاه نکنه. ما که تلویزیون سعی نمی‌کنیم، یگان خبر باشه، یگان خانه خداوند که در تلویزیون نشان بده اونا رو سعی می‌کنیم. دیگه ایت دراما و سریالا رو سعی نمی‌کنیم. خواندنا را گوش نمی‌کنیم. دیگه خیش و قومای ما نگه در اتاق عروسی کنه، در عروسی از اون میریم، در خانه باشه میریم. Already, some of these women are taking their neighbours to task over their behaviour. من میکنم میگم غیبت نکنین، حتی چه غیبت کنین گوشت کسی که غیبت میکنه حتی گوشت برادرش که مرده زنده هم نمیخوره. غیبت درست نیست، گفتن یک گپ دروغ درست نیست. چشموش نپیچونده سگ رقم میگم تو بال شما خواندین همین بین بعد به رقم نخوانین، نمازاتان درست نیست. Now, the senior clerics who run the madrasa are creating a network with similarly minded groups outside Kunduz province. بعضشان مستقیم با ما ارتباط داره، بعضشان بالواسطه با ما ارتباط دارن از کادر خود کابل. ما 3-4 جای از اون مرکز که با ما ارتباط دارن، حتی برشان کتاب تهیه کردیم در خود شهر کابل، در قسمت خیرخانه، در داخل پشت قصر زرین براتون گفتم، در مزار شریف، در بغلان مرکزی، بغلان جدید، در شهر پل خمری که امسال آغاز شد. ما از هرات براتون بگویم، از قندهار براتون بگویم. در هرات همچون مدرسه است، بله که دخترام درس میخوانه، بچه‌هام در خود قندهار عادلقیاس. حتی شاید فکر کنم در سر تا سر افغانستان هم یک بیداری شروع شده. Back in Kabul, activists and politicians are asking who is behind these madrasas and where the money is coming from. Many of these madrasas have foreign links or foreign influence. I think everybody knows, there is no doubt about it, that one of the countries that unfortunately support such madrasas is Pakistan, and we have been telling to the politicians in so many meetings we have had with them that supporting such madrasas where even you don't control anything out there in terms of their curricula, in terms of their money, in terms of anything, is not a threat only for Afghanistan. Yes, in short term, you could produce extremism and use them in war in Afghanistan. But in long term, they could be eventually a threat for your own security and for your own societal structure. Fauzia Kufi believes that foreign influence is changing the culture here, further restricting women's already limited freedoms. I think it's the influence of the Middle East countries, basically more. You see it in our students. It doesn't have anything with our tradition. Traditionally, we used to wear burqa, although burqa is also sometimes being regarded as stopping women from progress. But sometimes I see hijab is also being misused in certain countries, including Afghanistan. I think that's the influence of these extremism. After years of Taliban oppression, there are now opportunities for girls in Afghanistan to go to school and university, to have a career, even to become an MP. But with madrasas like these, there is now a conflict in some girls' hearts and minds about their rights as women.
پیام چیست به همسن همسال خودت خصوصا به دخترها؟ پیام ما به دختره همسن ما باشه دین یاد بگیرن، در مدرسه بیان خدمت دین کنن. میخوایم حافظه شوم، عالمه شوم، مفتیه شوم، خدا اگه خواست انشالله. و ای که حافظه شوه بعداً باز تصمیم به خودش میگذارم. من تو آدارش نمیسازم چون خودم هم با سواد هستم، روشن هستم. تو نمیخوایم چیزی که من میخوایم او همی گپ مرا تطبیق بکنه در مورد آیندهش. بعد از اینکه مکتب شد بازدهش خلاص کرد، باز نظر شخصی خودش که دکتر میشه، حقوق میخوانه یا تعلیمات دینی خود پیش میبره. و ایران میدونه که قبل از افتادن چی بوده؟ پاک بوده. دسیسه های غرب نمیفهمیدیم، مثل که فعلا برای ما در قرآن کریم واضح و آشکار شده و زود از جامعه متاثر می شدیم. دو سه زنی به حجاب که می دیدیم فوراً ما هم به علاقه پیدا می کردیم که من باید می رقم لباس داشته باشم. اما زمانی که باز دین بفهمی، عزت دینی رو بفهمی، باز خوشی تو میایه که کاش که امو زنها مثل تو باشن. حالا یگانه هدف من است که دعوت بدهم با اندازه که خواهرای ما به قسم من نمیفهمیدن آنها را بفهمانم. پای وقت نمازشان یکی احکام نماز است، روزه هست، احکام زندگی است، احکام یک خانمی که شوهر میکنن. But for many young Afghan women, this conservative outlook is suffocating. چی که دختر هستم در اجتماع زندگی میکنم که بسیار برام محدود است. شاید به دیگرها موفق معلوم شدم مگر من پیش خودش هستم چون به آرزویم نرسیدم. اینقدر زندگی برام تنگ است که فکر میکنم من نمیمانم تا آخر به آرزویم برسم، یک جنرال شو. به کلی به اثبات برسانم که میدانم دخترها تمام ضعیف نیست، دخترها تمامش وقتی بیرون میبراین خراب نیستن، همگی یک رقم نیست. Women may have regained some of their rights, including the right to an education and the chance to take part in public life. But the madrasas dismiss these principles as the result of Western influence in direct conflict with Islam. It's a battle they're determined to win. سرزمینی مردم انقلابی بوده، سرزمینی مردمایی بوده که بر اسلام جان دادن، خون دادن. ان شاء الله خونی از او پایمال نخواهد شد. میتونم که در خود ولایت کندوز نه، در سطح مکمل افغانستان دنیای خارج و دنیای کفر امریکا با او نظریات پوچی که آمده که همگش خونسا میشه و پیروزی از آنی مسلمان ها میشه. اینمی احساس و اینمی علمیت و چیزی که الله تعالی برای ما داده برکتی مدرسه بوده و الله جل جلاله بعد از این هم برای ما نصیب بکنه.